अस्सलाम वालेकुम सत बिस्मिल्लाह ते जी आयां नूं कहांगे। प्रोग्राम का नाम है अज दा मेहमान और पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर सेंटर तो मेरा नाम है अली उस्मान बाजवा और चमन हुसैन मेरे नाल मौजूद है ने। दिहाड़ा सोमवार का और हमेशा ही सोमवार को असीं तुहाडी खिदमत च हाज़िर होंगे वधिया प्रोग्राम लैके और वधिया परौणे लैके और यकीनी तौर पर तुहाडे खत पत्र चिट्ठी और ईमेल तो पता चलता कि तुहानूं वाकई प्रोग्राम पसंद आ रहा। दोस्तों दुनिया जिहड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा बदल गई है। टैक्नोलॉजी के आने की वजह नाल काफ़ी चीज़ां जिहड़ियां ने वो ट्रडिशनल तो टैक्नोलॉजी वल चलियां गईयां ने, लेकिन एक चीज़ जिहड़ी है वो नहीं बदलनी चाहिए। नवीं दुनिया को पता लगा वो साडी खुराक है, यानी कि उसकी क्वालिटी यानी कि उसका ऑर्गैनिक होना। साढ़े इत्थे काफ़ी अरसे तो काफ़ी पैसटीसाइड्स और होर चीज़ां इस्तेमाल होंदियां ने ज़्यादा पैदावार वास्ते, जिहड़ी कि ज़रूरी भी है, लेकिन दुनिया ऑर्गैनिकल जा रही है तो सानू भी सोचना पेगा कि असीं किहड़े-किहड़े तरीके अपना सकने हैं कि पानी जहरी ना होवे, धरती जहरी ना होवे और साडा खाण पीण जहरी ना होवे। मुख्तलिफ तरीके नाल जरखेज़ी वापस लैके आई जा सकती है। तबेलियां दे विच जिहड़ा फुजला निकलदा है उन्होंने इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह मुर्गी खानियां दे विचों जिहड़ा कुछ निकलता है उन्होंने भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तो इलावा टैक्नोलॉजी की दुनिया है, तुसीं इंटरनेट पर जाके वेख सकते हो कि खाद तो इलावा किहड़ियां चीज़ां इस्तेमाल हो सकदियां ने। इस हवाले नाल भी साडे अज दे किसान नूं सोचण दी ढेरां ढेर जरूरत है। इस ही साइंटिफिक अप्रोच नाल प्रोग्राम का आगाज़ करने। पंजाबी जुबान एक वड्डी जुबान है जिहदे कई सारे लहजे मौजूद हैगे ने और सारे ही लहजे खूबसूरत ने और सारे ही लहजियां दे विच शायरी हुई है। साडे जिहड़े सूफी बाबे ने उन्हां दी गल करिए तो वो बहुत ही वधिया वड्डा खजाना साडे वास्ते छड्ड के गए ने। ते अज दी नौजवान पीढ़ी भी अदब नाल जुड़दी है पई, शायरी नाल जुड़दी पई और वधिया काम करदी पई। साडे स्टूडियो विच सब तो पहले जिहड़ियां मेहमान मौजूद हैगियां ने, शायरा हैगियां ने, वैसे तो PhD कर रही ने। अजकल पंजाब दा एक शहर है जिन्हों असीं DG खान के नाम तो जानते हैं, उत्थों इन्हां दा ताल्लुक है। पंजाब यूनिवर्सिटी तो PhD कर रही ने और शायरी तकरीबन 7 साल तो कर रही ने। मुख्तलिफ मैगजीन्स दे विच इन्हां दी शायरी छप चुकी है और मुशायरे जिहड़े ने काफ़ी ज़्यादा पढ़ चुकी ने, अजकल भी पढ़ रही हैं। तुसीं इन्हां तो बखूबी वाकिफ होवोगे जो तुसीं वाकई अदब नाल जुड़े हुए हो। साडे नाल मौजूद ने सबाहत उरूज साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है सबाहत? मैं बिल्कुल ठीक हाँ, तुसीं सुनाओ? असीं भी बिल्कुल ठीक हाँ। अच्छा, तुसीं जिवें दस रहे सी ऑफ एयर कि तकरीबन 7 साल पहले तुसीं शायरी का आगाज़ किया, तो बचपन तो ही अदब वल थोड़ा जिहा रुझान तुहाडा चलदा सी पिया या बाद दे विच उम्र के किसी हिस्से तुहानूं लगा कि शायरी मेरा मैदान हो सकती है? इस तो इलावा तुसीं अफसाने भी लिखते हो, कहानीकारी करते हो और नसर भी लिखते हो, तो थोड़े जिहे अपने जर्नी बारे दसो कि लिटरेचर नाल जुड़त किवें तुहाडी हुंदी है? जी हाँ, छोटे वेले कोलों ही होंदे, मतलब जेह्ड़े पढ़दे होंदे हैं पहले पहले तो उर्दू बहुत मुश्किल लगदी जेह्ड़े छोटे आसे, जो कि सराइकी हैं असां ते सराइकी मतलब मुशायरे वगैरह थींदे हन ते उत्थां थोड़ा बहुत रुझान शुरू थी गया कि मुशायरे क्या होंदे या किवें वढ़ना चाहिए। मैं बड़ी इंप्रैस थींदी आं कि शायर किंजे होसन, मतलब पर्सनल लाइफ विच किंजे होंदन, जो कि मेरा वड्डा भरा ही ने जेह्ड़ा ओह मुशायरे वगैरह च वञण या इन तरह अदब नाल उहदा ताल्लुक है। तो उत्थों कोलों रुझान ज़ाहिर है थोड़ा जिहा थी गया, काफ़ी ज़्यादा बल्कि थी गया। जूं जूं उम्र ज़रा वधदी आई है तो उसके बाद वाला टुटे पुटे शेर आखण मैं आप शुरू कर दिते तो वह भरा को सलाह घिनण या इस तरह का रुझान है पिया। तो जे मैट्रिक तो बाद जे असां मतलब प्रॉपर कॉलेज गए हैं तो थोड़ी जी जिंदगी चेंज थी है साड़ी। उत्थां वन के अदबी तंजीमा ते ये ते वो देखना जो कि एक्सपोजर होया थोड़ा जिहा, क्यों कि पहले जरा DG खान का सराइकी इलाका है ना, जो गाँव है सारा, उत्थां ज़्यादातर ये एक्टिविटीज़ कहना होंदियां ते उत्थों साकू इतना क्या नहीं पता, खास तौर पर त्रेमित के हवाले नाल औरत के हवाले नाल इतना ज़्यादा कह नहीं हो। चूँकि तो कॉलेज वन के अदबी तंजीमें नाल ताल्लुकात ते पता लगा भाई अच्छा ये एक इस तरह भी मामलात होंदे। तो कॉलेज मैं DG खान मॉडल टाउन कॉलेज पढ़ी हाँ चूँकि, तो उत्थां मैं अदबी तंजीम में शामिल थी गया। तो जो टीचर्स हैं उर्दू दियाँ, क्योंकि उधर सराइकी ते कहना है एज अ सब्जेक्ट, उर्दू के टीचर्स हैं तो उर्दू शायरी शुरू की थी, मतलब थोड़ा बहुत औजान वगैरह ये वो। तो सराइकी चूँकि ज़बान ही तो नाल नाल शुरू थी गई शायरी, बाकायदा सराइकी दी कोई मैं शायरी दी कोई तालीम कहनी की उर्दू की तो उको वाला मैं यूटिलाइज़ की सराइकी। तो अगो वाला मेरा अदब नाल इतना रुझान थी गया कि मैं अगो अपना MA जरा है मास्टर्स है वो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चो उर्दू कीते चा, जो कि मैं शायरी नाल या अदब नाल इतना लगाव है तो मैं डायरैक्ट अदब ही आ गई हाँ। उसके बाद MPhil भी हुण PhD भी इंशाल्लाह। तो मतलब वो शुरू को ही इो है पिया रुझान, ये कहना है कि पहले कुछ बिया बनना ही, मतलब मैं छोटे ला को मैं पता ही कि मैं वड्डी थी कि या अफसाना निगार बन सा या शायरा बन सा। और फिर जो अपॉर्चुनिटीज़ आईयां ने फिर तुसी उन्हां नूं ग्रैब कीता, फिर तुसी अवेल करदे गए। अल्हम्दुलिल्लाह। ते कोई स्पैसिफिक किसी नूं वेख के शायरा बनन दा शौक उठिया या बस उंज ही?
करते है सी शायर। हाँ मेरी फीमेल शायरा नाल ना शायरात मेरी इंस्पिरेशन बहुत घट ਹਨ मतलब मैं ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਦੀ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਥੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਬੜਸਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਤੇ ਸਰਾਇਕੀ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ मतलब ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਪਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਮਹਿਰੂਮੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲੋਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸਪਨ ਬੰਦੇ 'ਚ ਆ ਵੈਂਦੇ शायरी विच भी वो कुछ आ वेंदे या औरत दे जेरे मसाइल हैं वो सारी दुनिया ही चन पंजाब विच ज़्यादा हैं काफ़ी ते इंस्पिरेशन वो चीज़ आई महरूमी इंस्पिरेशन है समझो जा। अच्छा सबात साहब ये दसो कि शायरी बहुत ज़्यादा होंदी है पाकिस्तान दे विच पंजाब दे विच ते कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि थोक परचून के हिसाब नाल शायरी होंदी है इन्ने शायर होंदे ने और ज़्यादातर यह होंदा कि टीनेजर्स जो कॉलेज जाते हैं और नवे जज्बात का उन्होंने पता लगता है नवी चीज़ों का पता लगता है वो फिर शायरी नाल जुड़ते जाते हैं और फिर आप भी शेयर करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो क्वालिटी शायद कंप्रोमाइज़ड होंदी है और वो बकायदा सीखते भी नहीं किसी उस्ताद को औजान का नहीं पता होंदा बहूर का नहीं पता होंदा ईवन किसी को पुछ लो रदीफ काफिया की होंदा भी समझ नहीं उन्होंने ज़्यादातर आती। तुसीं नौजवान पीढ़ी को किस तरह वेखदे हो शायरी के एतबार नाल क्योंकि काफ़ी इंटरैक्शन तुहाडा मुशायरे दे विच लोकां नाल हुंदा यूनीवर्सिटी की अदबी तंजीमां नाल भी हुंदा नवे लिखण वाले क्या वाकई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते और बस 2 लाइनां जोड़ के कहते हैं शेर हो गया या वाकई कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस हवाले नाल? नहीं इहदे विच असातिज़ा या सीनियर शायर हैं ना जरा उन्हें दा रोल ज़्यादा है सीनियर्स को चाहिए कि इंटरैक्ट करें जूनियर्स नाल ताकि उन्हें दे थोड़े बहुत जो मसाइल हैं वो थी वन। हाँ इश्क ज़रूरी नहीं या इस तरह की चीज़ां ज़रूरी नहीं शायरी वास्ते मतलब हाँ ये एक लेकिन देखो सबात साहब हर चीज़ तो सीनियर्स से नहीं पाई जा सकती मुद्दा है कि एक सीखण की चाह होंदी है किसी भी नौजवान दे विच या नवे आने वाले वो भी साडे सीनियर्स नाल जो गल होंदी है तो सीनियर्स कहते हैं कि नवे आने वाले साडी गल नहीं सुनते या सीखना नहीं चाहते जी जी और वो अपने आप नूं घरों ही शायर समझ के निकलते हैं और अगर मजलिसी वाह वाह थोड़ी जी लभ जाए किसी मुशायरे दे विच पक्के सच्चे शायर फिर वो स्टैंप ला लेंदे ने अपने उत्ते और फिर सीखण दा अमल भी रुक जांदा और वैसे भी इज्जत और तकरीम थोड़ी जी वो घट कर नहीं ये भी बिल्कुल सही है कि सीनियर्स अपनी जाते भी ठीक हैं कि जेरे जूनियर हैं वो ज़्यादा मतलब नहीं सीखण चाहते पे होंदे एक तो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल है कि सोशल मीडिया ते इतनी वाह वाह मिल वेंदी है ना एक आम जै स्टैंडर्ड शेयर सब स्टैंडर्ड शेयर को भी तो बंदा आपको वाकई बड़ा शायर समझण पै वेंदे तो बड़ा मतलब कि मैं क्यों सीखा कहीं को या सीनियर मुशायरे वगैरह अटेंड करते हो और कुछ लोग अदब दे विच सानू ये दसदे ने कि मजलिसी वाह वाह किसी शायर नूं मार भी सकदी है क्योंकि वो तुसी अवामी रंग का एक शेर कहना है क्योंकि हर खास आवाम नूं समझ आएगा तो वाह वाह ज़्यादा लभेगी हर कोई एडा जीरक नहीं गा तो वो तुहानूं लगदा कि वो डिस्ट्रक्टिव है तुहाडी अपनी ग्रोथ वास्ते तुहाडी अपनी शायरी वास्ते या तुसी सैटिस्फाई हो मुशायरे दे कल्चर दे नाल? नहीं मुशायरे ज़रूरी हैं अगर एक शायर है तो वो मुशायरे ही पढ़ सी ना किताब कल्चर जरा है वो भी है लेकिन वो चूँकि बहुत घट है सारी सोसाइटी मतलब कितनी % लोग हैं जरे किताब पढ़ते हैं या किताब को लोग कहीं शायर को जाने वेंदे मतलब क्या नहीं पता होता ना तो सजे तक मुशायरे न पढ़ सो प्रेजेंटेबल ना हो सो कहीं सोशल फॉर्म ते मतलब सोशल मीडिया ते कितें भी तो वो तक तुसा अपनी वो जहाँ हासिल कर भी नहीं वे सकते मतलब मैं हूँ जिमें हाँ मैं चूँकि इत वास्ते लाइमलाइट च आ गई क्योंकि मैं मुशायरे भी पढ़ती हाँ सोशल मीडिया ते आवन दी मैं कोई इजाज़त है अगर मैं कोई न मिले हाँ तो मैं कहीं भी कई लोगों को किमें पता है कि अच्छी शायर है या बुरी शायर है में 1000 लोग हैं घर बह के शायरी करेंदे पैन या जिन्हों को मौका नहीं मिलता पिया या घरों इजाज़त नहीं मिलती खवातीन को तो खास तौर पर तो वो इत वास्ते रह वेंदियां मतलब अपने आप ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ मतलब एक अपना भी पर्सपेक्टिव है ना? नहीं मैं तो ਉਹ ਤੇ ਕਾਰੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਾਰੀ ਮਿਲ ਹੀ ਵੇਂਦੇ मतलब अच्छा शायर है उंदे भी कारी मौजूद हैं बुरा शायर है उंदे भी मौजूद हैं तुसा ई कैटेगरी को इनवे रख सकते कि जंदे कारी ज़्यादा हैं या जंदे सुनने वाले ज़्यादा हैं अच्छा शायर है ये बिल्कुल ये शायर ते डिपेंड करदा क्योंकि जिस तरह अली हुणे कह रहे सी कि वावा मिल जाए तो डिस्ट्रक्टिव भी हो जाता है ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਇਤਨੀ ਵਾਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਕਰੇਂਦੀ ਪਿਆ ਕੰਮ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਅਕਸਰ ਨਾ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਇੱਕ ਜਿਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬਾ ਆਣ ਵਸਾਵੇ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਕਾਂ ਕੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਸੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਾਡਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮਹਿਰੂਮੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਿਰੂਮੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲੈ ਆਈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਿਆ ਸਿਰਫ ਮਹਿਰੂਮੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਥਲ ਦੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਦਿਸਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। नहीं उनकी वजह ये है कि जेरी शायरी लोगों को अट्रैक्ट करेंदी है ना वह ट्रैवल करेंदी है। मतलब लाहौर तक जेरी अगर उन जगह की शायरी पहुँचती पई है ना वह है जेरी महरूमी वाली है क्योंकि लोग उनके नाल कनैक्ट करेंदे पैरांदे ना ते जेरी अच्छी शायरी हुण रिफत अब्बास साई हैं उन्हां दी बड़ी असगर गुरमानी साई हैं इन्हां दी ना रोमांटिक शायरी है बहुत ज़्यादा ते ओ क्योंकि सिर्फ रोमांटिसिज्म वो बंदा पढ़दा पिया होंदे जेरा ऊ टाइम ऊ फेज विच हुंदे। बाकी जी महरूमी है वो चों कि दुनिया का हर बंदा उहदे नाल कहीं ना कहीं तरह कनैक्ट कर गिंदे इस वास्ते वो शायरी ज़्यादा ट्रैवल करेंदी है लोगों तक पहुँचती। हाँ वो यही वजह है कि उतों वाले जेरे भी है कल्चर वैसे तो एक महरूमी है वो लोगों के अंदर मतलब सरायत कर गई है तो वो उनके विचों पिछे निकलती भी हर शे वो आई है ना चाहे वो इश्क च महरूमी है या रोज़गार दी है या दुनियावी है या जो भी है ना पिछे ऊ तरह की शायरी उन्होंने को निकलती पई होंदी है तो वाला इत वास्ते ज़्यादा ट्रैवल भी उहा करेंदी पई जिवें शाकिर शुजाबादी दी है उनकी तकरीबन सारी शायरी इन तरह दी है ना 72 हूर दे बदले मतलब रोटी जेरा जेरी शै उन्हां दा बेसिक मसला है ज़ाहिर है नजूमी ना डरावे डे असां को बदनसीबी डे जदा हत्थां ते छाले पे लकीरां खुद बदल वैसे बिल्कुल ही मैं मतलब ये चीज़ां तां उत्थों दियां बेस इन समझो चा ते ज़ाहिर है वो शै निकलनी है। बात बहुत ही खूबसूरत गल्लां हो रही सराइकी जुबान भी एडी मीठी जुबान है तो ये नाल ही असी इस वेले चल रहे हैं ब्रेक ते ब्रेक तो वापस आके फिर गल शुरू करने हैं। जी मुड़ के वापस आ गए पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर सेंटर तो और मेरे नाल उस्मान बाजवा और चमन हुसैन मेरे नाल मौजूद है ने। प्रोग्राम अज का मेहमान चलता है पिया और पंजाबी शेर अदब की गल हो रही है। सबाहत साढ़े नाल मौजूद है ने और उन्होंने एक निक्की जी जर्नी जी कि शायरी के हवाले नाल चली उस हवाले नाल असीं गुफ्तगू कर रहे थे। अच्छा ये सारियां गल्लां तो हो गई ने सबाहत लेकिन असीं चाहते हैं कि तुसीं थोड़ा जिहा शायरी भी अपने वेखण वालियां नूं सुणाओ ताकि फिर वो जान सकन कि तुहाडे नज़रियात की ने शायरी दे विच और क्राफ्ट किवें तुसीं बनांदे हो। कि सराइकी दी एक नज़म चों कि मैं त्रेमित के हवाले नाल ज़्यादा लिखती हूँ औरत के हवाले नाल ते ओ नज़म मैं सुना रही हूँ। औरत ज़ात को अद्धा मन के हुस्न ता पूरा मंगदे बैठन औरत ज़ात को अद्धा मन के हुस्न ता पूरा मंगदे बैठन उंदियां अखी मोटियां होवन कई शै पतली कई शै मोटी शर्म हयादी पैकर होवे वाल ता पूरी कंठ तई होवन रंग होवे ता चिट्टा होवे लहजा बों ढिग बिठा होवे जिस्म दे जितने हिस्से होवन सारे पूरे पूरे होवन पर्रो कोलो त्रेमित दिसे लेकिन सारे भुलिए बैठन त्रेमित पूरी कहनी होंदी आप खुदा जो अद्धी आखे वल क्यों पूरा कीती बैठन आखिर ये क्या नीति है। वाह बहुत खूबसूरत यानी कि सोसाइटी तुहानूं किस तरह वेखना चाहती है उस तरह तुसीं बन के विखाना है अदरवाइज तुहाडी कैटेगरी चेंज कर दी जाती तो लोगों लिए असीं किते ना किते जीने जिहदा कोई नज़रिया तुहाडी शायरी च सानूं मिलदा। कुछ होर थोड़ी जी चीज़ां सानूं सुणाओ। जेड़ा मैडो आवण लगदे तैडे कोलू बावण लगदे टोभे चिक्कड़ थूड़ अंधारी सुखती भोंयते सावण लगदे मैडे नाल ता राम हा कोई उंदे नाल ता रावण लगदे वाह बचपो सी कई मादा बछड़ा तैडा ता बस आवण लगदे वाह वाह हीजड़े वांग है जिंदगी मैडी मैडा रोवण गावण लगदे। वाह शुक्रिया। वाह वाह खूबसूरत। अच्छा क्रिटिसिज्म किन्ना हुंदा तारीफ की तो असीं गल कर ली तुसीं क्या तारीफ थोड़ी डावाडोल ही मिलती है मुशायरियां दे विच क्रिटिसिज्म किन्ना लोग करते हैं स्पैशली सीनियर्स क्रिटिक्स जिहड़े ने नकाद जिहड़े ने साडे और फिर मुशायरे दे विच भी बाज़ औक़ात कई दफ़ा इस तरह की सिचुएशन बन जाती कि बच्चे हूटिंग कर जाते हैं अगर यूनिवर्सिटी का मुशायरा और प्राइवेट मुशायरे च भी बाज़ औक़ात चीज़ां हो जाती हैं। क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा होंदे जितना तो कोई एप्रीसीएशन मिलती है ना कहीं भी जाते उत्थों ज़्यादा क्रिटिसिज्म होंदे उनका मसला ये होए कि तुसां एक पब्लिक फिगर बढ़ गया हो मतलब लोगों को लगदे कि ये हुण तुहाडी रेंज च आ गया रीच च आ गया ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है मतलब कोई भी बह के गाल कर देंदे ट्रोल कर देंदे। ऐसे तो लिटरेचर पब्लिक प्रॉपर्टी होंदी है सब बिल्कुल लिटरेचर होंदी है ना लेकिन पर्सनैलिटी नहीं शायर या शायरा नहीं होंदी। अच्छा ओ जाती तौर पे हाँ तुसा लिटरेचर ते गाल करो तनकीद करो बिल्कुल तुहाडा हक बढ़दे लेकिन पर्सनल अटैक्स बहुत ज़्यादा थींदे खास तौर ते त्रेमित ते मतलब शायरा ते
मेरे नाल पर्सनल बहुत सारे इंसीडेंट्स हैं ते इहा वजह शायद कि घट इंदियन शायरात ना या अंदियन भी तो सफ़र अधा छोड़ के वापस लगे वेंदन उनकी वजह यह है क्योंकि इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर कर दिता वेंदे ना सारी सोसाइटी चीज़ों को और इन शय को बिल्कुल सीरियस भी नहीं गिदा वेंदा मतलब कि नॉर्मल एक तस्वीर है वो तुसा ट्रोल करके आदे पाओ इंदी शक्ल ही है इंदा लहजा ई खराब है या इंदी एज इतनी वड्डी है या बुढ़ी लगती पई है ये सिर्फ मैं सिर्फ अपना पर्सनल दसेंदी पिया इन नाल कोई फर्क नहीं पौंदा पिया बाकी शायरात ते मैं चौके लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਸਹਿਣਾ ਹੈ लेकिन इन्हां चीज़ां नाल कोई फर्क नहीं पौंदा मतलब ਤੁਹਾਡੀ शक्ल क्या है इंदे नाल ਤੁਹਾਡਾ शायरी ते क्या असर पौंदा पे नहीं पवना चाहिए या कोई बहुत सोहनी शायरा है तो उनका मतलब एक कह नहीं कि उनकी शायरी भी बहुत सोहनी है तुसा शायरी ते तनकीद करो शक्ल ते क्यों अदब दी गल हो रही ब्यूटी कॉन्टेस्ट ते है नहीं कि इथे तुसा सोहना लेकिन लोग इन्हें ही समझते ना इस बात शायरा होने दे किन्ने नुकसान ने मेरे ख्याल 80% नुकसान है सिर्फ तो 20% ही फायदा मिल सकते हैं वो भी सेटिस्फैक्शन मिलती है कि हाँ भाई तुहाडी शायरी परां तक वेंदी पई है और अगर तुसा थोड़े जी शक्ल तुहाडी ठीक है मतलब आखो चा थोड़े जे सोहने हो या तुहाडी एज कम है तो इंदे तो 100% नुकसान है तुहाडा उल्टा फायदा होवन दे ना क्योंकि बहुत ज़्यादा तो आपको थ्रेट्स गाली चीज़ां मतलब कोई भी उठी के कोई भी गाल कर सकते चलो ये तो क्रिटिसिज्म दुनिया दे विच हर शोबे च हुंदा है नहीं कि शायरां दे नाल ही हो रहा ज़्यादा होंदे क्योंकि तुसा लोगां नाल इंटरेक्ट करना होंदे तुहाकू चाहिदा होंदे कि तुहाकू ऑडियंस चाहिदी इसे तरह ही वो सोसाइटी बेस कर रहे ਵੇਖੋ ਸਵਾਲ ਜਿਵੇਂ ਐਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ लेकिन शायर ते ऑलरेडी हसास है ना क्योंकि शायरी कर रहा है वो सेंसिटिव अप्रोच ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਚਮਨ ਹਸਾਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਆ और हसास सारे लोग ने इतने जिन्ने भी है ने किसी दे दिल ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ नहीं लेकिन हसास असा सिर्फ अपने वास्ते होंदे हैं ना जेरे कई बे ते गाल करेंदे पाउने असा वाले हसास कैसे होंदे साकू इतना थोड़ा थोड़ा ते समझना चाहिए कि असा जितना अपने वास्ते हसास है साकू चाहिए कि नहीं होना चाहिए बिल्कुल अच्छा आजकल ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂ ਦਾ ਨਾਂ ਗਿਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਠ वे नाराज हो जाए नहीं बिल्कुल कह नहीं लेकिन सीनियर्स इन जरे काफ़ी अच्छा लिखते पैन जिन्हें जरे बहुत सीनियर भी कह नहीं साढ़े इरा दे शायर ही हैं सराइकी मखमूर कलंदरी साहब हैं मेरे तो बहुत पसंदीदा हैं ते बे भी हैं काफ़ी सारे शायर हैं हाफिज़ जी सवाणियां विचों कौन औरतां विचों अच्छा सराइकी ख़वातीन बहुत घट हैं सरवत मुख्तार थोड़ा बहुत लिख दी है शायरी अच्छी करें दी अच्छी लड़की है मैं सराइकी ख़वातीन शायरात बहुत घट होंदी हैं उनकी वजह तो मैं पहले पिछों दस चुकी हाँ सारी एक तो नॉर्मल खातून को बड़ा हौसला चाहिए ही करने फैमिली सपोर्ट भी चाहिए है मतलब उतो अगर वो आ भी गई है ना कितनी तो उनका लोगों का जरा इतना शदीद गंदा रिएक्शन होंगे ना उनके उत्ते पिछे वो बर्दाश्त नहीं थींदा अगर तुसा आप पर्सनली भी बर्दाश्त कर रहे हो तो फैमिलीज बर्दाश्त नहीं करेंदियां इस वास्ते सराइकी शायरात हिंद भी कहना जे तुसी उर्दू अदब पढ़िया ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਆਸਰਾਨਾ ਚਸ਼ਮਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਇਰਾਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਛਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਮੁਆਸਰਾਨਾ ਚਸ਼ਮਕ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਵਾਤੀਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ मतलब वो ज़्यादा होंदी है नेचुरली तो है लेकिन इतनी ज़्यादा क्या नहीं क्योंकि खवात मेरे को घट इंशा का सामना करना पौंदा क्योंकि खवातीन हिन घट बस वो जिन्हें दो चार हैं बस उन्हें नाल दोस्त ही हैं मैं को क्या नहीं इतना सामना करना पै गया हाँ शायरें को बड़ा मसला होंदे शायरात नाल जरा कि नहीं होना चाहिए लेकिन ये है काफ़ी ज़्यादा वो सीनियर इन जूनियर इन या तो हम असर शायर हैं वो होंदे काफ़ी ज़्यादा जी कि ये सारे को अच्छा शेर क्यों लिखती पी है अच्छा मतलब वो जेलसी फैक्टर ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਜੂਨੀਅਰਸ ਉਹਨਾਂ ਫੌਰਨ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੀ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਪਾ ਅੱਛਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਆਤ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਸਮਝੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੀ ਮਹਿਰੂਮੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਰੂਮੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਔਰ ਸ਼ਾਇਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਬਸ ਔਰ ਹਿਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਵਿਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਔਰ ਰੋਣ ਧੋਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ਕ ਲਾਹਕ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਰਾ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ ਹਾਂ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿਲ ਟੁੱਟਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੇਕਿਨ ਬਈ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਤੇ ਨੋਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਰੂਮੀ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਔਰ ਔਰਤ ਉਹ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਵੀ ਥੀ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਰੂਮੀ ਥੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬ ਬੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਛਾਪੀਏ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਚੀਏ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਖਤਸਰ ਜੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਲੌਬੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਜਨਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਔਰ ਅਦਬ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਗਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਗਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗਿੰਦੀ ਪਈ ਮੈਂ ਕੋ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਨਿਮੀ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦੀ ਪਈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਬੜੇ ਸਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿ ਵਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਵञो ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹਜ਼ਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆहिनि ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਥੀਆਂ ਵੈਸਨ ਫੋਰਨ सोसाइटी चो ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ सोसाइटी ਵਾਸਤੇ ਅਦਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਆ ਤੋਂ ਕੋ ਸਰਾਇਕੀ ਦਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਔਰਤ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਬਹੁ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ जग ते औरत ज़ात बड़ई हिस रब दी ज़ात दा बहु एहसान है जग ते औरत ज़ात बड़ई हिस जेकर माते भेड़ ना होंदी मंदा मर्द को झलना पौंदा वाह 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 खूबसूरत खूबसूरत कुछ होर अता करो गज़ल दा बिया सोड़े दिया चा रोमांटिक तो को सुनावा चा नहीं तो तुसा वाला कुछ होर याक सो मेरे सिर दी तू सोना अमा छेकड़ी तू हुनाले महीने दी छां छेकड़ी तैडी मर्जी होवे तां वटावां सजन तैडे ना नाल मैं अपना ना छेकड़ी बख्त ढलदे दी बई क्या निशानी देवां मेरी वस्ती दा उड़ गयो कां छेकड़ी तू सवेरे दी पहली इबादत थी वे मैं नमाशां दी बुढ़दी अज़ां छेकड़ी वाह खूबसूरत पहली वारी अलावण दा दुख है मैं को गाल चलदी पई है इथां छेकड़ी ਵਾਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੱਛਾ ਸਬਾਤ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਛਪ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਇਹਦੇ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ उर्दू दी जहाँ तक गाल है तो उर्दू दी किताब मेरी मुकम्मल है तकरीबन मुसविदा भी रेडी है वो तो आ वैसी 1-2 महीने तक तो जहाँ तक सराइकी दी गाल है उनका चूँकि कल्चर थोड़ा डिफरेंट है उनकी ऑडियंस भी थोड़ी बी तरह में सराइकी दी तो उनके कि तो पहले बेस बनावनी पौंदी पई होंदी है एक तो एज अ शायरा बनावनी पौंदी पई होंदी क्योंकि सारा कल्चर शायरात दा कै नहीं शायरें दा है सराइकी कल्चर जिहड़ा है तो मुशायरे में भी कोई एक भी शायरा कै नहीं होंदी तो पहले तो मैं को तो पहले वो बेस बनावनी पौंदी पई है कि भाई शायरात भी एक नॉर्मल चीज़ है तुस एक नॉर्मल गिनो अगर कोई त्रेमत शायरी करेंदी पई है तो इत वास्ते उको सराइकी दी किताब को थोड़ी मैं को देर है या देर करनी पोसी क्योंकि पहले तुस ऑडियंस तो बढ़ाओ कि तुहाडी जेह्ड़ी किताब पढ़ सके या जेह्ड़ी तुहाडी शायरी पढ़ सके सोशल मीडिया दी हद तक तो ठीक है तो पजीराई मिल वेंदी है लेकिन किताब दी ऑडियंस एक बिल्कुल बी होंदी है ना तो इत वास्ते उको शायद साल खान देर होवे ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਰੈਡੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਔਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਔਰ ਕੰਟੈਂਪਰਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਗਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਦਬ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲ ਕੀਤੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠਾਂਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ जी मुड़ के वापस आ गए पाकिस्तान टेलीविजन सेंटर लाहौर तो और प्रोग्राम चलता है पे अज का मेहमान ब्रेक तो पहले एक शायरा नाल गुफ्तगू हो रही सी
ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਦਰਸਗਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਔਰ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਹਸਪੀਟਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ MS ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਹਾमिद हसन साहब ਨੂੰ, ताकि ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਔਰ ਫਰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है सर? अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਵ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬੈੱਡਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੂਲੀਅਤ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ 1934 ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ 34 ਬਿਸਤਰੇ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦਾ TB ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਇੱਕ ਫਿਲੈਂਥਰੋਪਿਸਟ ਮੁਖੱਯਰ ਸ਼ਖਸ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ TB ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ TB ਹਸਪਤਾਲ ਫਾਰ ਔਮਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਹੈ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਮਾਰਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ 50 ਬੈੱਡ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦਾ TB ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੈਸਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ TB ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਦਮਾ, ਐਮਫੈਜ਼ੀਮਾ, ਈਵਨ ਕੈਂਸਰ, ਸਰਜਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 1980s ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਤੇ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਫੜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤਕਲੀਫਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਤੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੂਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਉਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫੇਫੜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਹ ਤੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਲਿਟਰਲੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭੋ, ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਬਸ ਇਤਨੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੜੀ ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਆਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ, ਸਰਜਰੀ, ਗਾਇਨੀਓਪਸ, ENT, ਆਈ, ਸਾਈਕੈਟਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ, ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੈਂਥ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਲਜ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਐਂਡ ਸਰਜਨਸ ਦੇ 8 ਬੜੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨਸ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਡੀਸਨ, ਸਰਜਰੀ, ਪਲਮੋਨੋਲੋਜੀ, ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ, ਗਾਇਨੀਓਪਸ ਔਰ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਮੈਡੀਸਨਸ ਔਰ ਸਾਈਕੈਟਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ 50 ਬੈੱਡ ਸਨ ਔਰ ਹੁਣ 1500 ਬੈੱਡਸ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ 50 ਔਰ 1500 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਸੀ, ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ, ਜਾਨਕੀ ਦੇਵੀ, ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਉਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ TB ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫੌਰਨ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਨੂੰ TB ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰਸ ਜਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੱਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਲਮੋਨੋਲੋਜੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1500 ਬੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਆਮ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। 12 ਕਰੋੜ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ 22-23 ਕਰੋੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਕਰੋੜ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡਸ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤਨਾਸਬ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ
ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਜੋ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਰੇਸ਼ੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਅਗਰ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣੀ ਪਏਗੀ? ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਬੇਸਲਾਈਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮੈਰਿਟ ਕਿਸੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸਦਾਕਤ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਆਊਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਊਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਕ ਇਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਈ ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਅਸੀਂ ਆਊਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ ਹਸਪੀਟਲਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ ਹਸਪੀਟਲ, ਕਿ ਟੀਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਮ ਟੀਬੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪੀਪ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਬਲੱਡ ਸਪਿਟ ਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੇਫੜਾ ਲੀਕ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਦਾਖਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈੱਡ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਬੈੱਡਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਔਰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਆਊਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚੈਸਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਟੀਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਸਾਹ ਔਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ। ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਔਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? क्या वाकई कुछ ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ? ਜੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁਣ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੋਂਕੋਸਕੋਪੀ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਡਾਲਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਦਰ ਵਰਕਅਪ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਪਲਮੋਨੋਲੋਜੀ, ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਲ ਪਲਮੋਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਆੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਨੋ ਹਾਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਵਿਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਲੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਰਜਨ ਵੀ ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਉਹ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਔਰ ਮਹੀਨੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦੇਈਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੱਚਾ ਚੱਠਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਟਅਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਮਸਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੇਖਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦਾ ਇਜਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਖਾਸ ਆਮ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਦੇ ਕੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਰ ਹੈ ਆਮ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਲਈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ 95% ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਅਫੋਰਡਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਲਈਏ ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ
ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਹੈ ਉਸੇ ਡੀਲ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਉਹ ਟ੍ਰੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਉਹ ਡਿਊ ਟੂ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਇਹ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। अच्छा, इलाज थोड़ी गल बिल्कुल ठीक है, बहुत महंगा हो गया। पहले वाला इलाज नहीं रहा कि 4 गोलियां देती हैं तो काम खत्म हो गया। ਹੁਣ ਅਗਰ ਦਿਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਰਜ਼ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਫੜੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰੋਗੇ। ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚਾਹੀਦੀ, ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਸਮਟਾਈਮਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ? ਚੈਰਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਸੈਮੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ? ਨਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੈਰਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ, ਨਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੈਰਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਡੋਨਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਲੋਕ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਜੀ ਟਰਸਟੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਜਾਏ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬੇਗਮ ਰਾਣਾ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬੜੇ ਫਿਲੈਂਥਰੋਪਿਸਟ ਸਰ ਮਰਾਤਬ ਅਲੀ, ਡਾਕਟਰ ਅਮੀਰੁद्दीन, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 47 ਵਿੱਚ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਐਜ਼ ਬਾਬਾ ਕੌਮ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਾਹਿਦ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਫਾਦਰ ਆਫ ਦੀ ਨੇਸ਼ਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਸਰ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਜਰੀਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਸੀ ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ, ਵਾਲਟਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੈਂਪ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ ਤੇ ਕੈਂਪ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਇਹ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਅਕਸਲੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਖਰੀ ਦਮਾਂ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਸਪੈਂਡਡ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹਦਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਤੱਕ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ MS ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲਾਹੌਰ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਹਾਮਿਦ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਕਾफ़ी ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਮੌਗ ਦੀ ਟਰਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੁਣੀ, ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਮੌਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੈਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 에ਅਰ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਚੁੱਕੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਟਰ ਕਰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦ ਲੋਕ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਸਮੌਗ ਜੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਤਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਜਿਤਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੌਫਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈ ਨੇ, ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ। ਪੈਸਿਵ ਸਮੋਕਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਮੌਗ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ ਇਤਨਾ ਸਾਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਮਾਚਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਲਗਾਈ ਤੀਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਉਸ ਹਵਾ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਉਸ ਹਵਾ 'ਚ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਲਾਤਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਾਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਾਲਿਮਾਨਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਬਦਲੇ ਨੇ? ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਗੈਪਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਸਾਲ ਗੈਪ, ਹੁਣ ਗੈਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ 10% ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ 90% ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਉਹ 5 ਦਿਨ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ 3 ਹਫ਼ਤੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ ਔਰ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੇਫੜੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਇਰੀਟੇਟਿਵ ਕਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਗਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਕ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਐਗਜ਼ਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਤੰਗ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਮੋਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੈਡ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਲੋਂ ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਫੇਫੜੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਔਰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਅਤਬਾਰ ਨਾਲ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਡਬਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਚੰਦ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਤਕਿਲ ਮਰਜ਼ ਫੇਫੜੇ ਦੇ, ਮੁਸਤਕਿਲ ਮਰਜ਼ ਦਿਲ ਦੇ, ਈਵਨ ਜੇ ਹਾਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ, ਗਰੋਥ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਖੂਨ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਉੱਠੋ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਖੂਨ ਅਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨੱਕ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਮੂੰਹ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਫੇਫੜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗਨਸ ਨੇ ਉਸ ਜਿਲਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਵਰਡ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਏਰੀਆ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਏਰੀਆ ਨੇ ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੀਚੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਮੋਇਸਚਰ ਥੋੜੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਡਸਟ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਓਵਰ ਪਾਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਓਵਰ ਪਾਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮਸਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਮਨ ਵਜ੍ਹਾ ਅਗਰ ਕੁਝ ਔਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਖੂਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਰਡਿਕ ਸਰਜਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਸਿਰਫ ਛਾਤੀ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਾਰਡਿਕ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਕਾਰਡਿਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫੁੱਲੀ ਇਕੁਇਪਡ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਡਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਇਕੁਇਪਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕੋਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸੇਮ ਡੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਮ ਡੇ ਐਕੋਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਉਹਦੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕੋ ਵਾਸਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਸ਼, ਬਾਜ਼ ਐਸੇ ਸੈਂਟਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੇਮ ਡੇ ਐਕੋ ਹੋ ਜਾਏ। ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਲ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਲੌਟ ਫੌਰਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਔਰ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਕਲੌਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਜੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਵ ਔਰ ਬਾਈਪਾਸ, ਅਡਲਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਊਟਡੋਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਨੇ ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਚਾਰਜ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਬ੍ਰੌਂਕੋਸਕੋਪੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਚੈਸਟ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ 80% ਤੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲਿਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 100% ਫ੍ਰੀ ਚਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆ ਜਾਏ। ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਮਿਸਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਵਾਕੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਮਿਲੋ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਬੜੀ ਪਰਟੀਨੈਂਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਦਿਲਸੋਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਾ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋਣ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਐਸੀ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਦਾ ਵੀ ਬਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਗ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ। ਦੂਸਰੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਕਰਾਣੇ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਇਦਾਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਬਿਲਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਨ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਮੇਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਲਾਜ ਕरें ਇਹ ਕरें। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਏ ਬਸ ਕਿ ਜੋ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਾਵਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਮ ਜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਸਿਖਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਾਲਾ ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਰਸਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੈਰੇ ਔਰ ਸਵੀਪਰਸ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣ, ਹਾਊ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰਸ਼ੁਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਦੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਇਸੇ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬਣਾ ਹਰ ਉਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੋਟ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗਾਲਿਬਨ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਬੈਂਕਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਲੀਏ। ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਢਾਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਰੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਮਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਢੇਰ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਵਾਂਗੇ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਟੇਰ ਤਰੀਕੇ ਏਨਸ਼ੀਐਂਟ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਬਟਨ ਲਾਉਂਦੇ ਸੋ, ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਸੋ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਊਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੁਰਤੁਲੈਨ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਹਨ ਇਸ ਵਕਤ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बड़ा इंटरस्टिंग जो टॉपिक भी है और टाइटल भी है कि ब्यूटी के हवाले नाल भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कुछ कर दी है भाई और बाकी सैक्टर तो है ही है ने। ये वेखण वाले नूं थोड़ा जिहा डिटेल विच दसो कि ये इदारा कदों बनदा, इहदे मकासद की ने और इस टाइम कितने एम्पलॉयज़ इहदे विच ने? एक्चुअली बहुत साल पहले भी ब्यूटी का काम हो रहा सी और होंदा रहा लेकिन कोई गवर्नमेंट ने इनू एज अ इंडस्ट्री नहीं सी मन्निया। लेकिन 2000 एक कॉस्मैटिक्स दे जिन्ने भी सन लोग उन्होंने भी फोर्स किया गवर्नमेंट नू कि तुसी इनू इंडस्ट्री बनो तो अलहमदुलिल्ला इंडस्ट्री उन्होंने बनाई जिहदे विच उन्होंने एक ट्रेनिंग शेड्यूल बनाया और गवर्नमेंट ने बहुत प्रमोट किया और गवर्नमेंट ने सहारा दिता और जिहदे वजूद दे विच टैवटा दे अंदर चूँकि गवर्नमेंट दे वसाइल इन्ने तो नहीं कि वो एक अलहदा अदारा बनाते तो साडे पॉलीटैक्निकल इंस्टीट्यूट टैवटा दे अंदर ही NVTIs दे अंदर टीचर्स रखियाँ और इस अदारे दे अंदर अज किन्नियां ही बच्चियां जिहड़ियां ने ना वो पढ़ भी रही ने और टीचर्स जिहड़े ने पढ़ा भी रहे हैं। इसे तरह माशाअल्लाह लाहौर कॉलेज वूमेन यूनिवर्सिटी दे अंदर और एक डिपार्टमेंट जिथे मेरा MOU साइन है और मैं उत्थे भी पढ़ानी हाँ और बहुत अच्छा लगता है कि असी एक ब्यूटी चूँकि एक हिस्सा है जिंदगी का। अल्लाह ताला खूबसूरत ने खूबसूरती नूं पसंद करते हैं और बनना संवरना औरत का हक है। मैं समझनी हाँ कि असी किन्ने भी पढ़े लिखे हो जाइए लेकिन सानू पता ही नहीं कि साड़ी इनिशियल ब्यूटी की है कि असी पहला कदम साड़ा ब्यूटी का की है। और ख़ास तौर पर बच्चियाँ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁxਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਟੀਰੋਇਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਿ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਅਜਜ਼ਾ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਰੀਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਬਿਊਟੀ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਰਨੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? एक्चुअली मेरी फैमिली सारे डॉक्टर्स, भाई मेरे सब डॉक्टर्स, मैं भी मेडिकल दी स्टूडेंट कायदे-आज़म मेडिकल कॉलेज दी। शादी तो बाद एनजाइटी हुई, सोचा कुछ करना है लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसका कोई सिलेबस ही नहीं सी जितों मैनू अंदाज़ा होया। स्कूल ऑफ ब्यूटी इंग्लैंड तो सिलेबस मंगवाया और अंदाज़ा होया कि पाकिस्तान दे विच कोई ऐसा अदारा नहीं जिहड़ा इस ब्यूटी की फील्ड नूं पढ़ावे। यानी कि मैनू अंदाजे तो समझ नहीं सी आती कि अंदाज़ा की हुंदा है। उन्होंने समझण लई मैनू कोई अगर मैं कटिंग करनी हाँ तो मैनू कटिंग का नहीं पता कि यह की है, ये किहड़े कोई जोमैट्रिकली है की है, कोई अंदाज़ा नहीं कि किस एंगल तो मैं कटना है, मैं किस तरह कटना है। अगर मैं कलर बनानी हाँ तो कलर का नहीं मैनू पता कि कलर मैथीमैटिकली यदि रेशो की है, यदा की है, मैनू कोई समझ नहीं। मैं सोचा मेरे पाकिस्तान के लोग किस तरह गुजारा करते होंगे कि अगर कोई प्रॉपर इनू चला ही नहीं रहा, कोई प्रॉपर इहदे नाल काम ही नहीं कर रहा तो मेरे पाकिस्तान दे शुक्र है उस वक्त की गवर्नमेंट नूं असी अप्लाई किया, मंजूरी मिल गई और अलहमदुलिल्ला अज टैवटा दे अंदर साडे पाकिस्तान दियां बहुत सारियां बच्चियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਕਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ? ਸਾਡਾ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖੋ ਟਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਨੈਫਟੈਕ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਬਣਿਆ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਆਥਰ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਊਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਈਜੀਨ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਲੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਰੀਅਰਸ, ਏਡਸ, ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਹਾਈਜੀਨ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਜੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਊ ਟੂ ਡੀਲ ਆ ਕਲਾਇੰਟ, ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈਜੀਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਲੂਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਬੇਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ, ਔਰ ਲੇਜ਼ਰ ਤੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੈਫਟੈਕ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਐਨਾਟਮੀ ਕੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਪੱਠੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੱਠਾ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਸਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਗਈ ਕਿਸੇ ਸਲੂਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਠੇ ਖਿਚਾ ਆਈ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਹੀ। ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਵਟਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਰਸ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਐਡਵਾਂਸ ਕੋਰਸਿਸ ਵੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਕਾਲਜ ਵੂਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ A levels O levels ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਤੇ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਆਏ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਵੀ ਆਏ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਊਟੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲੇ ਵੀ ਲਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਆਫਟਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਇਨਡੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਔਰਤ ਇਸ ਹੁਨਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਲੂਨ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਰਾਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਛਾ ਗੁਰਤਲਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਲ ਦਾ, 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਰੋ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਔਰਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਕਮ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਕਾਲਜ ਵੂਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਵਟਾ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਟੈਵਟਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਇਆ ਵਜ਼ੀਫਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹੈਂਡਸ ਔਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, 1 to 1 ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਸਲੂਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਬੰਦੀ ਦਾ ਸਲੂਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈਲਪਰਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਟੈਵਟਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਲੂਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਸਲੂਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਂਡਸ ਔਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ,
ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। जी मुड़ के वापस आ गए हैं और अज का मेहमान प्रोग्राम चलता है पे और साढ़े नाल पाकिस्तान ब्यूटी एसोसीएशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के प्रेजिडेंट जनाब कुरतलैन अशरफ साहब साढ़े नाल मौजूद ही ने। अच्छा, तुसी काफ़ी जिक्र बच्चियां दा कर रहे हो कि बच्चियां पैसे कमा सकते हैं, बच्चियां नूं अगे आना चाहिए, आना भी चाहिए, वो कर भी रही हैं। लेकिन दुनिया, तुसी लंडन का बार बार जिक्र कर रहे हो तो थोड़ा चीज़ इंटरनेशनल हो गई ना। दुनिया में की है कि जेंडर इक्वैलिटी की गल होंदी है और इत्थे भी होंदी है। तो क्या सिर्फ बच्चियां ली अपॉर्चुनिटी है ब्यूटी नूं सीखना या टैप्टा दे अंडर बच्चे भी जा जी सकते हैं? लड़के भी कर रहे हैं, लड़के भी कर रहे हैं। किन्नी तादाद है, की रेशो बनती? हाँ जी, ਇਹ डिपेंड्स करता है हर जगह दे हर इंस्टीट्यूट की तादाद अलग है। अच्छा, हाँ, जितों दे लोग कोई ज़्यादा अवेयर ने वो बच्चों नूं भेज रहे हैं। तुहानूं पता साडे पाकिस्तान के अंदर इस फील्ड नूं मुकाम ही नहीं सी हासिल। ਇਹ ਮਕਾਮ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ? ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਮੇਲਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਊਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੈਮੀਕਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਵੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਚਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਮੋਨੀਆ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਬੌਂਡਿੰਗ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਨਾ ਫਾਰਮਲਡੀਹਾਈਡ ਬੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਮਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਵੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦਾਂਗੀ ਕਿ ਕਾਈਂਡਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰਬਸ ਤੇ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰਬਸ ਤੇ ਰੱਖਣ, ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਤੇ ਲੈਣ। ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੋਬੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਕਿਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਕੈਰਾਟਿਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਰਾਟਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਬਿਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗੋਰੇ ਬਣਨੇ ਆ ਪਰ ਅੱਧੇ ਬਣਨੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੇਨ ਹੈ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਡਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਿਨਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਿੱਕਾ ਕਾਈ ਆਮਲੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਵਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਮੋਨੀਆ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵੱਲ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਾਈ ਵੱਲ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਕੈਰਾਟਿਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਾਲਾਂ ਦੀ। ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ, ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਫਟਰ ਕੈਰਾਟਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇ ਹੇਅਰ ਫੂਡਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ, ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਅਗਰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਲਰ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਚ ਇਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਕਰਾਓ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨੈਚੁਰਲ ਕੈਰਾਟਿਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਾਰਲਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਲੀਚ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੇ ਸੈਲੂਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੋਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪਾਰਲਰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਅਗਲੇ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਨਸਟੈਂਟ ਗੋਰਾਪਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਇਨਸਟੈਂਟ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸਾ ਲੱਭਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੈਰਾਟਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਨੀ ਕੈਰਾਟਿਨ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਭ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਐਡ ਔਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੈਰਾਟਿਨ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈ ਹੈ ਉਨੀ ਕੈਰਾਟਿਨ Recover ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੈਰਾਟਿਨ ਐਡ ਔਨ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲ ਵੀ ਡਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਫੌਰਨ ਕੈਰਾਟਿਨ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਲੋਕ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਵੱਲ ਆ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਰਿਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ। ਰਿਬੌਂਡਿੰਗ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਸਲੂਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਫ ਇੰਚ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਗੰਜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਜਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆ ਸਰਜਨ ਕੈਨ ਡੂ, ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਕਰੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਕੈਲਪ ਤੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਇੰਚ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, 1 ਇੰਚ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸਕੈਲਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੈਲਪ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀਟ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾ ਜਾਂਦਾ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਮੀਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਇੰਚ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਦਨ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਹੇਅਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਾਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਆਇਆ, ਫਟਾਫਟ ਫੜੋ ਜੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੀ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲੀ ਵੀ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਹੈ। ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਤੜਾ ਤੜ ਆਇਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 200 ਮੋਰ ਦੈਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਕਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ 200 ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੀਰਮ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਆਇਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਲ ਕੋਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੇ ਦਈਏ ਕਿ ਅਗਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਇਰਨ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੀਰਮ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਤੇ ਬਚਣ। ਬੱਚੀਆਂ ਕਿਉਂ ਗੰਜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੇਅਰ ਲਾਸ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਖਵਾਤੀਨ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਊਟੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਜਜ਼ੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 버ਗਰ ਤੇ ਪੀਜ਼ੇ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰੂਟਸ ਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਫਰਟਾਈਲ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਫਰਟੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਫਲ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਸੇ ਫਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਫਲ ਖਾਣ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲੋ, ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੇਲਾ ਮਸ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਨੀ ਪਾਓ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫਲ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਸੀਟਰਸ, ਮੈਲਾਨਿਨ ਲਾਈਟਨਿੰਗ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਨ ਲੈਵਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲ ਨਿਚੋੜੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲਓ, 10 ਮਿੰਟ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਧੋ ਲਵੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਲੀਚ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਬਲੀਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਲੀਚ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਸਕਿਨ ਕੈਂਸਰ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲੀਚ,
ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਿਨ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ। ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਗਲੇਸੀਨ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋ, ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ obsession ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਕਿਨ ਦਾ ਚਮਕਾਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੁਰਾਤੁਲਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਫੇਸ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਏ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੇ ਨਾਲ। जी दोस्तों, प्रोग्राम ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ ਹੈ ਔਰ ਚਮਨ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਊਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਬਿਊਟੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਗਲੈਮਰਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਮਾਡਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਵੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਨਾਲ ਮੁੰਸਲਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੀਟੀਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਰਹੀਏ ਨਾ ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਘਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੱਚੇ ਖਸੂਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨੈਕਟਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ੌਕੋ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਉਸ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਗੜਬੜ ਫੈਮਿਲੀ, ਖਾਲਦਾ ਕੀ ਵਾਲਦਾ, ਸਫੀਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਿਖਾਈ, ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਜਗ ਬੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪੀਸੋਡਸ ਔਰ ਬਲ ਦੇ ਦੀਵੇ ਧੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ। ਵਾਲੇकुम सलाम सर, कैसी की हालत तबीयत है? है? ठीक ठाक हो ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਕੈਸੀ ਹੈ? सर? अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਬਣਦੇ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੀਅਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣ ਸਕਦਾ? सर बेसिकली मैं इस इदारे ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੁੰਸਲਿਕ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਲਦਾਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦਿਲਦਾਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਸਰ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੀਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫੀਡਬੈਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰਫ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚਲੋ ਇਹ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਮੀਦ ਭਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, PTCL ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਤੇ ਮੁਹਤਾਜ ਰਹੀਦਾ ਸੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿ PTV ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ 2-2.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਨ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨੋਂ ਉਹ ਦੁਪੱਟਾ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਡਰਾਮਾ ਸੀਰੀਅਲ ਦੁਪੱਟਾ। ਤੇ ਮਤਲੂਬ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ PTV ਤੋਂ PTCL ਤੇ ਕਾਲ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸੇ ਈਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਰ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ, ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦਾ ਵਕਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਮਤਲੂਬ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲੂਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪਰਸੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਬਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਂਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਕਿ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਬਦਲ ਜਾਣੇ ਨੇ ਹੁਣ। ਤੇ
ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਸੈਟਿੰਗ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, 2 ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਰਵਟ ਲਵਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕੱਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੈ, ਕਦੀ ਯਾਰ ਇੰਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਕਵੇ ਅੱਜ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਲਿਸਟ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਲਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਣ ਲਿਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸਲਿੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਤੇ ਕਮਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨੌਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਥੱਲੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੈਗ ਫੜਿਆ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਤੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸੀਨ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਰਹਾਲ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਲਵੋ। ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਠੇਡੇ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਸੀਨ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਸੀਨ ਸਰ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨ ਸੀ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਕੇਕ ਦੇ ਕੋਲ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਵਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੱਲ ਕਾਲਜ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਇਹਦੀ ਜੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਗਲਗੀਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਸ ਦੈਟਸ ਇਟ, ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਸੀਨ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬਸ। ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਯਾਰ ਰਾਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੀਨ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਕਿ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਵਾਬਤ ਆਪਣੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਈ, ਦੋਸਤੀ ਯਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੋ ਦਾਇਮ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮਬਹੂਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਨੀ ਜਿਨੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸੀ ਨਾ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਚੱਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਓ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੱਥੇ, ਬਲਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪਸ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਸਰ। ਸਹੀ। ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਅੱਛਾ, ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਹਨਤ ਥਰੂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨ ਸੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਜਾਂ ਸਰ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਰਹੀਏ ਨਾਪ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਦਾ। ਜੀ। ਰਹੀਏ ਨਾਪ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਡੈਬਿਊ ਪਲੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਦਾਕਾਰ ਆਇਆ ਉਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਟਾਕ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰੂਹ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਊਟਪਟਾਂਗ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰ ਦਈਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਬਸਤਾ ਫੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਨਾਖਤ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬੜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਟਿਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਰ। ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਰ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸਰ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪਸ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਰਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਹੀ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ? ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਅੱਛਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਤੂੰ ਲੱਗਾ ਰਹਿ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਐਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੋ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਈਵਰਸ ਐਕਟਰ ਹੋ ਔਰ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟਿਪੀਕਲ ਹੀਰੋ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਈਟ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਸੀਨ ਕਰਦਾ ਔਰ ਬਸ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ
ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰੈਕਟਰ ਐਕਟਰ ਬਣਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਤੱਕ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਰੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕਰਾਚੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰਾਚੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਮਾਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਸਰ। ਘਰ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਮਿੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰੈਕਟਰ ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀਰੋਇਜ਼ਮ 'ਚ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰੋ ਹੀ ਬਣਾਓ। ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ, ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਇਲਤਮਾਸ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਐਕਟਰ ਲਿਆਓ। ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਪੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਈਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀਤਾ ਉਸਮਾਨ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਮੇਰੇ ਸੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਾਦ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੇ ਅਵਾਰਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਪਠਾਨ ਨੌਕਰ ਬਣਾਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਕਈ ਪੂਰੀ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ ਜਾਨ ਸੀ ਸਰ। ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਪਲੇ ਸੀ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਟੇਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਕਰੈਕਟਰ ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ 'ਚ ਢਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਉੱਠਦੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਕਰੀਨ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਧੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਵਧਣ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਲਾਈਂਡ ਬॉय ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾरों ख्वाहिशें ऐसी ਕਿ ਹਰ ਖੁਆਇਸ਼ पे ਦਮ ਨਿਕਲੇ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੀਟੀਵੀ ਦੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਏ? ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਭੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੋਅ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਗਾ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਨ GM, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਅਗਲੀ ਰੌ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਮੀਨੇਟ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਅਵਾਰਡ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਲੋ ਕੇ ਦਾਦ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਲੋ ਕੇ ਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਮੇਰੀ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੱਗਦਾ ਸਰ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਸਰ ਮੈਂ ਗਰਮੀ ਦੇ 'ਚ ਪਸੀਨੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬੂਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਅਹਿਸਾਨਾਤ ਨੇ ਸਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫਰਾਈਜ਼ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਸਰ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀਵੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਭ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨਸ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਸਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਤਾਹਿਰ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਦੇ ਚੀਫ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਨ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲਿਆ ਲੌਂਗ ਪਲੇ ਰੇਤ ਕੇ ਮੋਤੀ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਮਪੁਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਡੈਜ਼ਰਟ ਸੀ ਤੇ 2 ਟੀਮਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਮ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਆਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਡੈਜ਼ਰਟ ਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਚੜੇ ਸਨ ਜੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੂੰ ਰੋਲ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਲ ਹੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕੋਸੋਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਪਿਕਚਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰੇਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਗੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੌੜ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਸਮਝੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰੀਅਲ ਸੀਨ 'ਚ ਦੌੜਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਹਿਰ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਵਾਪਸ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਦੌੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਗੋ ਵੇਖੀ ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਮਜ਼ੇ ਦੌੜ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ। ਸਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਚਾਹਾਂ ਦੀ ਦਾਵਤਾਂ, ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਦਾਵਤਾਂ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਦਾਵਤਾਂ, ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇਦਾਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਨਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਐਕਟਰ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਐਕਟਰੈਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਭ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸਭ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੋਲਡਨ ਏਰਾ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪੁਰਾਣੇ। ਹਾਂ, ਫਾਹਦ ਮੁਸਤਫਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਾਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸਨੀ ਵੀ ਤੌਲੀਓ, ਵਿਚਾਰਾ ਸਨੀ ਨਵਾਂ ਤੌਲੀਓ। ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2010 ਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਫਾ ਕਿਸੇ ਕਹਾਂ ਕਾ ਇਸ਼ਕ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਦੇ ਅਨਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਜੈਂਡ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਰ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਊਂਟ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ੀਰੇ ਬਰਾਬਰ ਸਰ। ਉਹ ਤੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਵਰਡ ਸਰ। ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੈਸੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣਾ ਸਰ, ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸੇ, ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ 2 ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਪਿਆਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੜੀ ਵੱਧਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਦਾ ਦਾਮਨ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੈਜੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਮੇਰੇ ਸੇ ਬਹੁਤ ਇਹਤਰਾਮ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਸੇ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਸੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ। ਅੱਛਾ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਲਹਾਲ? ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਸਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਔਰ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਵਕਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਬਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਬਹਾਰਾਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਮਰ ਰਿਹਾ ਸਰ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਕਈ ਮਜ਼ਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਿਆ ਡਰਾਮਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ 2000 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸੀਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 2022 ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਡੈਕੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਹੈ? ਅੰਦਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸਰ, ਪੈਟਰਨ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕੰਮ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ 3 ਵਰਕ ਕੈਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 1 ਗੋ ਕੈਮਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਐਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਪਹਿਨਾਵਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੈਟਅਪ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਲੈ ਆਵੋ ਯਾਰ। ਗਲੈਮਰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੈਮਰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਅਸਲ ਟਰੈਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਰੈਕਟਰ ਐਕਟਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਯਾਦ ਰਹਿਣ। ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਇੱਕ ਹਮਾਇੂ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਰਾਮਾ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਇੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਾਇੂ ਸਈਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਨਿਭਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਬਨਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤੇ ਬਣਾਵਟ ਸਰ ਲੋਕੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਅਸੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਦਤਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਬਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੀ ਰੱਦੀਆਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਦੇਰ ਪਾ ਯਾਦ ਰਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਵੇਲਾ ਲਿਆਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਦੇਰ ਹੈ, ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਮਿਲੇ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਮਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਪਾ ਯਾਦ ਰਵੋ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸਿਖਾਏ ਜਾਣ, ਐਕਟਿੰਗ ਸਿਖਾਈ ਜਾਏ, ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਚੰਦ ਐਪਸ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਭਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੀ ਐਪ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ। ਯਾਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫੇਅਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਹੁਣ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਟਰ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਕਿਸੇ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫੇਅਰ। फन ਜਿਹੜਾ है ना, फन नजर आना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह ही मेहनत दरकार है और हर खासों आम एक्टर नहीं कहा जा सकता और वो एक कोई ना कोई चैक एंड बैलेंस उत्ते होना चाहिए। शाहजहां बहुत सारियां गल्लां तुहाडे नाल करन वालियां रह गईयां ने, अगले प्रोग्राम में बवांगे फिर ढेर सारियां गल्लां करांगे क्योंकि प्रोग्राम दा वेला जिहड़ा वो खत्म हो गया। थैंक यू सो मच तुसीं आए, टाइम कढिया और अपनी जर्नी साडे नाल साझी कीती जी। नाज़रीन, प्रोग्राम दे शुरू च असीं किहा सी कि ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਫਸਲ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਸਲ ਆਵੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੋਟ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਔਰ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਲੈ ਆਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।